श्री वाहिगुरु साहिब जी। हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लेंदे होए सतगुरां जी का पावन पवित्र आसरा तकदे होया जो लड़ीवार मालक गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के बारे विच आपां सबना ने जो विचार आरंभ की हुई है कि सतगुरु सच्चे पातशाह किस तरह दयालु सन, किस तरह कृपालु सन। सतगुरु जी का एक पावन फुरमान है, भै काहू को देत नह नह भै मानत आन। सतगुरु जी ना ते आप किसी तो भै मनते सन ते ना ही मालक जी ने किसी नूं भी भै दे विच रखिया सी। विचार नूं आरंभ करन तो पहलों सतगुरु शाहे शहनशाह बाजा वाले मालक आनंदपुर दे वाली सिख संगत नूं चढ़दी कला दी दात बख्शण वाले मालक गुरु गोबिंद सिंह जी दे वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी का जिहड़ा जीवन है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का, वाकई ही जदों तुसीं इहनूं पढ़ोगे, इहनूं सरवण करोगे ते तुहानूं इह गल बिल्कुल यकीनन मननी पवेगी एक बारी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जो जीवन है संसार के अंदर परमात्मा के हुक्म के मुताबिक रह के जीवां दा भला करने वाला ही जीवन सी सतगुरु जी का। चाहे उहदे विच कश्मीरी पंडित सन ते जां सतगुरु जी की जिंदगी दे विच एक वापरी हुई जो मैं आप जी दे नाल बेनती सांझी कीती सी बचपन दी कि 4 साल के बच्चे नूं सर्दी दे विच कुंगड़दियां होया वेख के सतगुरु जी ने अपने कीमती बस्तर उहनूं भेंट कर दिते सन। मालक जी का एक कोमल हिरदा, एक विशाल हिरदा जिहड़ा सीगा, इहदे अंदर केवल ते केवल बख्शिशां सन, रहमतां सन, दया सी, किरपा सी। ताही तां धीरमल वर्गियां नूं भी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने खिमा जाचना ही बख्शी सी। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी का प्यार विच भिजया होया सिख बाबा मखण शाह जी इत्थे पहुंचते हैं। कुछ को इतिहासकारां दा मनना कुछ होर है, कुछ इतिहासकारां दा मनना कुछ होर है, पर जो प्रचलित है आप जी दे नाल मैं उहदे बारे भी बेनती थोड़ी जी प्रकरण के मुताबिक चाहना हाँ कि कर ली जाए ताकि जो आप सबे ही एक गल चंगी तरह समझ लीए कि जे साडी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं ना तो फिर असी भी कुछ नहीं हाँ। जे असी गुरु साहब सच्चे पातशाह जी नूं अपने सदा ही अंग संग सहाई होया जानते हाँ तो याद रखियो ये गल कि हर समय परमात्मा वाहिगुरु साडी जिथे बांह फड़ते हैं उत्थे साडी वो हर जगह के उत्ते पैज भी सवारते हैं। गुरु नानक मेरी पैज सवारी। सतगुरु गुरु साहब जी ने मेरी तो पैज सवार दी है, मैनू किते डोलन नहीं दिता। ते जदों सतगुरु जी का सच्चा सिख
ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹਨ ਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ 22 ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰਾ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਵੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਵੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੇਵਲ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕੇਵਲ ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਬਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ
ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਰੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਬੁਝਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਧਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਗਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5, 10, 20 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਬਾਜੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੋਂ, ਵੇਖ ਲਾ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਧੀਰਮਲ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਮੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਧੀਰਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਧੀਰਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੀਏ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਂਗਾ, ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ। ਲਾਲਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਧੀਰਮਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੀਏ, ਕਰ ਲਾ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਰਵ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਰਵ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਰਵ ਗਿਆ ਨਾ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਰਮਲ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਧੀਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧੀਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਧੀਰਮਲ ਥੋੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਦਿਆ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ ਤੇਰੇ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਟੇ? ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿائش ਸੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ, ਘੁੰਮਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ। ਸ਼ੀਂਹੇ ਦੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲੋ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧੀਰਮਲ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਫੜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਜੋ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਪਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਿਮਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ 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 ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਟੇਕਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਵੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲੈਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਰਗੜਾਂਗੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਖੋਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਦੂਰ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ।
दूरी ते सन, कहन लगे कि मेरा गुरु सच्चा कौन है। बथेरे मत्थे टेके इधर उधर, पर नहीं, शांति कित्थे मिली? गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों च। दीदारे कित्थे होए असली? गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों च। जिंदगी किहदे लई जीवनी शुरू की? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे लई। अपना आप किहदे तो वारना शुरू किया? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे तो। नहीं तो तुसी इत्थे भीड़ बनी उत्ते तुसी देखो सारे ही एक दूसरे का साथ छड़ जाते हैं, अपने सके संबंधी भैन भरा सज्जन मित्र, पर एक गुरु का सिख आखिरी साह तक यह गल कहते हैं कि मेरा आखिरला साह भी तुहाडे चरनां च ही निकले। ये हुंदा है प्यार, ये हुंदी है अंदर दी खेड, ये हुंदा है अंदरूनी तौर ते सानू गुरु दे नाल प्यार हो जाना। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां कथा कहानियां, उन्हां दे शब्द, उन्हां दे जिहड़े विचार हैं, ये साडे वास्ते हैं भुले भटके जीवन के लिए। जदों असीं भुलदे हां, चेते रखियो एक गल, सतगुरु जी का जीवन पढ़ लियो, गुरु नानक साहब जी का, गुरु अंगद साहब जी का, गुरु अमरदास महाराज जी का, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का जीवन पढ़ियो, गुरु अर्जन साहब महाराज जी का, किसी भी गुरु साहिबान का जीवन पढ़ लियो, तुहानूं तुहाडे सवालों के जवाब सतगुरां दे जीवन चों ही मिल जाणगे। ते जदों तुसीं पावन गुरबाणी दे नाल जुड़ जाओगे ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गुरबाणी नाल शब्दां नाल जुड़ोगे, तो याद ये गल रख लियो जरूर। फिर तुसी जो ये गल सतगुरु जी नूं कहोगे ना कि भै काहू को देत ने नै भै मानत आन के, महाराज सच्चे पातशाह जी तुसी भी किसी का भै नहीं सी मन्निया, ते सानू भी चढ़ती कला की जिहड़ी जिंदगी है वो तुसी ही जीवनी सिखाई है। तुहाडे कारण अज असीं चढ़ती कला की जिंदगी जी रहे हाँ। सो सतगुरु मेहर करन, गुरु की विचार करदिया होया, संगत के सामने बेनतियां करदिया होया अनेक गलतियां हो जांदियां हन, क्योंकि कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी पूरा नहीं है। बेनती कर दवां, पूरे अते समर्थ गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। दोबारे फिर बेनती कर दवां ताकि जो पता सही ढंग नाल लगे, पूरे अते समर्थ केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। मनुख केवल परमात्मा की एक कठपुतली है, कोई बोलने वाला भावें कोई सुनने वाला होवे, मनुख केवल परमात्मा की एक कठपुतली है, उहदे कोलों बहुत गलतियां हुंदियां हन। गुरु की संगत अते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज खिमा जाचना दे उपासक हन। सतगुरु जी बख्शदे हन जे कोई उन्हां दे सामने झुक के आ जाए, संगत गुरु की बख्श दिंदी है जे कोई झुक के आ जाए। सो दास दे कोलों मालिक जी दा इन्ना विशाल इन्ना पवित्र जीवन है, उहदे बारे विच बोलदियां होया, विचार करदियां होया, गल कहिंदियां होया अनेक गलतियां हो जांदियां हैं। गुरु की संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शण योग हैं। मेहर करन कि सतगुरां दा जीवन इस तरह विचारन की समर्था बख्शण, इस तरह अपने सिर मेहर भरिया हथ रख देण साडे सिरां ते, अते सानू अपने जीवन की जो जांच है वह पढ़न की समर्था बख्शण, उन्हां दे मुताबिक ढालण की समर्था बख्श देण। सो सरबत संगतां गुरु साहिब बख्शण जो खिमा जाचना बख्श लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।